फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है तमारू अपनी चेनल हिना किरण होम फूड में। आज આપણે મેથીની ભાજી અને બાજરીના લોટમાંથી બનતા મુઠિયાની રેસીપી જોઈશું। તેમજ મેથીની ભાજી ફટાફટ સાફ કેવી રીતે કરવી તેની પણ ટ્રીક બતાવીશ। તો વિડિયોને સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને જો રેસીપી ગમે તો રેસીપીને એક લાઈક આપી મારી ચેનલ हिना किरण होम फूड ने સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવી દેજો જેથી ચેનલની દરેક પ્રકારની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે। बाजरीनो लोट और मेथी नाखीने बनावेला मुठिया खावामां एकदम स्वादिष्ट पोचा और बनावामां एकदम सरल है। खूब ज पौष्टिक एवा मुठिया तमे बाळकोने लंच बॉक्स में आपी सको छो। तेमज सवारनी चामां नास्ता साथे अने सांजना फरसाण तरीके पण लई सको छो। तो मुठिया बनावा माटे सौप्रथम आपणे तेमां नाखवानी लीली चटणी बनावी लईए। चटणी बनावा माटे मैं 4 लीला मरचाने धोईने कापी लीधा छे। 1 इंच आदूना टुकड़ाने साफ करीने तेने पण कट करी लीधुं छे। 8 થી 10 नंग लीला लसण ने बराबर धोई साफ करीने ते लीधुं छे। शियाळामां लीलुं लसण सारा एवा प्रमाणमां मळे छे, परंतु तमारा पासे लीलुं लसण न होय तो तमे 8 થી 10 नंग सूका लसणनी कळीने पण नाखी सको छो। मुठियामां नाखवा माटेनी चटणीमां पाणी एड नथी करवानुं એટલે चटणी जल्दी बनी जाय तेना माटे मैं लसणने कापी लीधुं छे। हवे मिक्सर जारमां कापेलुं लीलुं लसण मरचां अने आदू नाखीने तेनी पाणी नाख्या वगरनी पेस्ट तैयार करी लईशुं। तो अहीं मैं मुठियामां नाखवा माटेनी लीली पेस्ट तैयार करी लीधी छे। तेने एक वासणमां काढी लईए। आ लीली पेस्टथी ज आपणा मुठिया एकदम स्वादिष्ट अने सोडमवाळा बनशे। तो अहीं मुठिया माटेनी लीली पेस्ट तो आपणे तैयार करी लीधी छे। हवे मुठिया माटेनो लोट तैयार करीए। लोट तैयार करवा माटे 1 वाटकी मेथीना बारीक कापेला पान लईशुं जेने मैं बराबर धोई लीधा छे। मित्रों मेथीनी भाजी खावामां तो खूब ज मजा आवे छे, परंतु तेने साफ करवामां वधु समय जतो होय छे। परंतु हूँ तमने आ विडियोना लास्ट में मेथीनी भाजी फटाफट साफ केवी रीते करवी ते पण बतावीश। जे जोया पछी तमे पण फटाफट मेथीनी भाजी साफ करी शकशो तो विडियोने स्कीप ना करता। 1.5 वाटकी बाजरीनो लोट नाखीशुं। शियाळामां आपणे बाजरीना लोटना रोटला तो बनावता जोईए छीए, परंतु केल्शियम फॉस्फरस अने आयरनथी भरपूर एवी बाजरीना लोटनो आ रीते तमे मुठियामां पण उपयोग करी सको छो। साथे 1/2 वाटकी घऊनो करकरो लोट नाखीशुं। जे वाटकीथी आपणे मेथीनी भाजी नाखी हती ए एक ज वाटकीथी आपणे माप लेवानुं छे। 1/2 वाटकी सोजी नाखीशुं। सोजी नाखवाथी मुठिया एकदम फूलेला अने फरसा बनशे। त्यारबाद लीला मरचां अने लसणनी पेस्ट एड करीशुं। स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं। अर्धी चमची हळदर, 5 चमची हींग अने 1 चमची सफेद तल नाखीशुं। मुठिया जल्दीथी पची जाय तेना माटे 1 चमची अजमाने आ रीते हाथथी बराबर मसळीने नाखीशुं। साथे ज 2 चमची खांड अने मोण माटे 2 टेबलस्पून तेल एड करीशुं। हवे आ बधा ज मसालाने लोट साथे बराबर मिक्स करी लईशुं जेथी लोटमां मसालानो स्वाद सारी रीते भળી जशे। लोटमां मसाला ભેળવી દીધા બાદ मुठिया एकदम पोचा अने जाळीदार बने तेना माटे लोटमां 1/4 टीस्पून खावानो सोडा उमेरीशुं। सोडा जल्दीथी एक्टिवेट थाय तेना माटे तेना पर अर्धा લીંબુનો रस नाखीशुं। साथे ज 1/2 वाटकी सहेज खाटું હોય તેવું દહીં નાખીશું। દહીં નાખવાથી મુઠિયાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આ બધું જ પહેલાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આમ તો બાજરીનો લોટ અને મેથીના મુઠિયાનું આ કોમ્બિનેશન સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, પરંતુ બાજરીના લોટની સાથે તમે પાલકની ભાજી, ગાજર કે બીટનો ઉપયોગ કરીને પણ મુઠિયા બનાવી શકો છો। તો અહીં મેં દહીંને લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી દીધું છે। હવે જે વાટકીમાં દહીં લીધું હતું તે જ વાટકીમાં 1/2 વાટકી પાણી લઈને થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ વધુ પડતો ઢીલો ન થઈ જાય અથવા તો વધુ પડતો કઠણ ન રહે તેવો મુઠિયા વળે તેવો લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીં મેં સરસ લોટ બાંધી લીધો છે। આટલો લોટ બંધાયા પછી 1/2 વાટકી પાણીમાંથી અત્યારે 2 ટેબલસ્પૂન પાણી વધ્યું છે। હવે આ બંધાયેલા લોટને સાઈડ પર મૂકીને સ્ટીમરમાં 2 ગ્લાસ પાણી નાખીને પાણીને ધીમા તાપે ગરમ થવા મૂકીશું। અને તૈયાર લોટમાંથી મુઠિયા બનાવતા પહેલાં ડીશમાંથી મુઠિયા સરળતાથી ડીશ આઉટ થાય एना माटे बॉयलरनी थाळीने तेलथी बराबर ग्रीस करी दईशुं। त्यारबाद हाथ पर थोड़ुं तेल लगावी तैयार लोटमांथी थोड़ो लोट मुठ्ठीमां लईने लोटने थोड़ो थोड़ो दबावता जईने सरस मुठ्ठी जेवो आकार आपीने मुठिया बनावी लेवाना छे। अने तैयार थयेला मुठियाने तेलथी ग्रीस करेली थाळीमां मूकता जवानुं छे। दादीमाना वखतथी बनतुं आवतुं आ गुजराती फरसाण ए लोटने मुठ्ठी जेवो आकार अपातो होवाथी मुठिया तरीके ओळखाय छे। आ रीते बधा ज मुठियाने बनावी थाळीमां थोड़ा थोड़ा छूटा रहे ते रीते गोठवी देवाना छे जेथी मुठिया ज्यारे बफाय त्यारे एकबीजा जोड़े ચોંટી न जाय। तो हवे आपणा मुठिया पण बनी गया छे अने स्टीमरमां पाणी पण सारुं एवुं गरम थई गयुं छे। तो मुठियावाળી ડીશ સ્ટીમરમાં મૂકી મુઠિયાને 15-1 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બોઇલ કરી લઈએ।
તો હવે મૂઠિયાને સ્ટીમ થતાં લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મૂઠિયા એકદમ બફાઈ ગયા છે અને મૂઠિયામાં થોડી ક્રેક પણ આવી ગઈ છે. એનો મતલબ કે આપણા મૂઠિયા એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે. ચપ્પુથી ચેક કરતાં ચપ્પુ પણ એકદમ સાફ નીકળ્યું છે. મતલબ કે મૂઠિયાને ગેસ પરથી ઉતારવાનો સમય થઈ ગયો છે, એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મૂઠિયાને નીચે ઉતારી 10 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દઈએ. 10 મિનિટ પછી તેને રાઉન્ડ શેપમાં કાપી લઈશું. તો મિત્રો, ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી બનતા એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક મૂઠિયાને મેં કટ કરી લીધા છે. હવે તેને વઘારી લઈશું. તેના માટે એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 5 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન અને 2 લીલા મરચાંને કાપીને નાખીશું. 1 ચમચી સફેદ તલ અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી વઘારને ચમચીથી બરાબર હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ વઘારમાં 3 ટેબલસ્પૂન સમારેલું લીલું લસણ નાખીશું અને લીલા લસણને ફક્ત તેની કચાશ નીકળે તેટલું જ સાતળીશું. લીલું લસણ નાખવાથી મૂઠિયાનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે, પરંતુ તમે લસણ ન ખાતા હો તો લસણને સ્કીપ કરવું. ત્યારબાદ તૈયાર થયેલા વઘારમાં મૂઠિયા ઉમેરી મૂઠિયા તૂટે નહીં તે રીતે હળવા હાથે વઘારમાં મિક્સ કરી લેવા. ત્યારબાદ તૈયાર થયેલા મૂઠિયા પર ફ્રેશ કોથમીર અને સૂકા કોપરાનું છીણ ભભરાવીને થોડું મિક્સ કરી લેવું. તો અહીં આપણા મેથીના મૂઠિયા ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો કડાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારીને એકદમ પોચા, જાળીદાર અને ગરમા ગરમ મૂઠિયાને દહીં અને ટોમેટો કેચઅપ જોડે સર્વ કરીશું. તો અહીં આપણા મૂઠિયા તો એકદમ સરસ રીતે આપણે રેડી કરી લીધા છે. પરંતુ અત્યારના એકદમ ફાસ્ટ જમાનામાં કોઈપણ કામમાં સમયનો વેડફાટ થાય તે આપણે ગૃહિણીઓને તો બિલકુલ પોસાય તેમ નથી. તો આવું જ એક ટાઈમ ટેકિંગ કામ એટલે કે મેથીની ભાજી સાફ કરવી તે. તો આજે હું તમને મેથીની ભાજી ફક્ત 5 જ મિનિટમાં કેવી રીતે સાફ કરવી તેની રીત બતાવીશ. તો આ ટ્રીક ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો. તો મેથીની ભાજી સાફ કરવા માટે સૌપ્રથમ તેનો મૂળિયાવાળો ધૂળ અને માટીથી ભરેલો ભાગ હોય તેને ચપ્પુથી કાપીને દૂર કરી લેવો. ત્યારબાદ એક ચારણી લઈ મેથીની એક ડાળીને ચારણીના કાણામાં એડ કરીને નીચેની બાજુએથી ખેંચવાનું છે, જેથી ડાળી પાનથી અલગ થઈને બધા જ પાન ચારણીમાં આ રીતે ઉપર રહી જશે. તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમે આ રીતે ભાજીને સાફ કરી શકો છો. તો મિત્રો, ફટાફટ ભાજી સાફ કરવાની આ રીત તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને મને જણાવજો.